తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మొదటిసారిగా ఖమ్మం నగరంలో మార్వాడి యూనివర్సిటీ ప్రారంభించారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన 1500 మంది విద్యార్థులు ఇప్పటికే గుజరాత్లోని మార్వాడి యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు. వారికి సంబంధించిన ఏ వివరాలైనా తెలుసుకోవడానికి ఖమ్మం నగరంలోని మార్వాడి యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉపయోగపడుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులు మార్వాడి యూనివర్సిటీలో చేరేందుకు మార్గదర్శకంగా ఉంటుందన్నారు వారు. ఈ రోజుల్లో గ్లోబల్ యూనివర్సిటీల్లో చదువుకోవాలంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అనుకుంటారు. కానీ మార్వాడి యూనివర్సిటీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో చదువుకోవచ్చని తెలిపారు. టాప్ 100లో 23వ ర్యాంక్ సాధించిన యూనివర్సిటీగా ఎన్ఏఏసీలో A+ గ్రేడ్ సంపాదించుకున్నారని మార్వాడి యూనివర్సిటీలో 54 దేశాల విద్యార్థులు చదువుతున్నట్టు యూనివర్సిటీ నిర్వాహకులు తెలిపారు. 494 కంపెనీలు మార్వాడి యూనివర్సిటీతో టైఅప్ అయ్యాయని యూనివర్సిటీ సిబ్బంది తెలిపారు. बड़ी खुशी के साथ खम्मम सिटी में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का ये रीजनल ऑफिस को ओपन किया गया है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात स्थित राजकोट में 2016 में एज ए यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश किया गया है। विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम पिछले 8 साल में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे माइलस्टोन अपने एकेडमिक एक्सलेंस के कारण, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक सपोर्ट के कारण मिले हैं। अपने एकेडमिक एक्सेलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कारण मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गुजरात में सेंटर ऑफ एक्सलेंस यूनिवर्सिटी में शामिल हुई है। दैट इज़ द यंगेस्ट यूनिवर्सिटी जिसको गुजरात सरकार सेंटर ऑफ एक्सलेंस अवार्ड से, सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टेटस से रिकॉग्नाइज करती है। गुजरात में मात्र 7 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनको सेंटर ऑफ एक्सलेंस मिला है। विद इन द फर्स्ट साइकिल ऑफ नेक एक्रेडिशन मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गॉट नेक A+ एक्रेडिशन, जो कि एक परंपरा है। एज ए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मारवाड़ी यूनिवर्सिटी वो गुजरात में सबसे पहले नेक A+ ग्रेड के साथ एक्रेडिशन हुआ। जैसे ही 2016 में हम यूनिवर्सिटी बने, अपने फर्स्ट साइकिल में ही मारवाड़ी यूनिवर्सिटी को नेक A+ प्रमाणित किया गया। ये बताता है कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के प्रमोटर का विजन क्या रहा। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी इज प्रमोटेड बाय मारवाड़ी एंड चंदाराना ग्रुप। These two are major giant in the stocks and finance market. They are among the top 10 stocks and finance companies. So this way, this university has been provided the wide opportunity for the students by these two founders. This vision is to provide the quality education within the state of Gujarat. Within this short span, now this university is serving the students from 53 countries and 22 states of India. Our campus are truly global campus where you will see all the students coming from various countries of the world and various states of the state. It is the mini Bharat, all called mini Vishwa. So हमारे यूनिवर्सिटीज़ में विद्यार्थी का ये जो विश्वास है, this is due to the all qualified highly educated faculty members. We have the highest faculty members who are having the PhD degrees. More than 175 faculty members upon campus are having their the postgraduate degree, that is PhD, and many of them are also having the postdoctoral fellowship. So this way this university is providing with the best infrastructure, best faculty support, students and it all behind them with the very reasonable fee. Our per semester fee for various courses start from 30,000 to 65,000. So very affordable rate. Students can pursue their academics on our campus and within the state of our center of excellence. Now university is open with 66% of seats for the national and international students. Our local intake is just 33%. All the remaining intakes, as the government has recommended all COE to promote the education in Gujarat, to promote the culture of Gujarat to the world and to the nation. So that's why this university is inviting the students from various worlds, various states of the India and providing them best living support on the campus. Presently, the campus having hostel capacity of 4,500 students. They are getting all kind of the various taste of their choice. We have, because as the multinational students, multicultural students are living in campus, so our hostels is provide the best living support
to these students. This is all our support team, this is all our regional office, this is all client consultants, they are advisor, and they will help the students how to get the admission in of the university, how to get the best living support when they are coming to the Marwadi University. And this way we are providing the regional office support, so the students and parents can get the better information about the university. Thank you all. ఈరోజు మార్వాడి యూనివర్సిటీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ని అంటే అడ్మిషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ని ఖమ్మంలో స్టార్ట్ చేయడం చాలా సంతోషమైన విషయం మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఈ ఖమ్మం బ్రాంచ్ని స్టార్ట్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే, మనకి ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా ఒక 1500 మంది పిల్లలు మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మార్వాడి యూనివర్సిటీ వైపు వస్తున్నారు. సో తల్లిదండ్రులకి ఆ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా తెలియజేయడానికి, అదేవిధంగా మన పిల్లలు అక్కడికి వెళ్తారు కనుక రేపు పొద్దున్న ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా మీరు ఒక పాయింట్ అంటే ప్రతిదానికి అక్కడ వరకు వెళ్ళి మాట్లాడలేరు కనుక మీకు దగ్గరలో అవైలబుల్ ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ బ్రాంచ్ను ఓపెన్ చేయడం జరిగిందండి. సార్, మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి ఏంటి ప్రత్యేకత అని మనం మాట్లాడుకుంటే, అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇది ఒక గ్లోబల్ క్యాంపస్ అండి. అంటే ఒక గ్లోబల్ క్యాంపస్లో మనం కనుక చదువుకోవాలి అనుకుంటే ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. మనకి అదే మార్వాడి యూనివర్సిటీకి వస్తే స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్తో ఉండే యూనివర్సిటీ అండి. ఏంటి యూనివర్సిటీలో ఉన్న ప్రత్యేకత గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఒకటి టాప్ 100లో 23rd ర్యాంక్ తెచ్చుకున్న యూనివర్సిటీ అండి. 2 NACలో A+ గ్రేడ్ సంపాదించినటువంటి యూనివర్సిటీ అండి. అంటే మనం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం చూసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ 4% ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి మాత్రమే A+ కేటగిరీలో ఉంటాయి. ఈ కేటగిరీలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డెఫినెట్లీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా హై స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి అని అర్థం. సో మనకి ఫీ స్ట్రక్చర్ పరంగా తక్కువ ఉంటుంది, హై స్టాండర్డ్ మన ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా చూస్తే మోడర్న్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడో మనం విదేశంలో చదువుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ దాదాపుగా 54 కంట్రీస్ నుంచి పిల్లలు చదువుతారు. సో హయ్యెస్ట్ అబ్రాడ్ పిల్లలు చదువుతున్న యూనివర్సిటీగా మార్వాడి యూనివర్సిటీని చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, మార్వాడి యూనివర్సిటీ అంటే ప్రతి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తున్న పిల్లోడి మదిలో ఏముంటుందంటే, నా కోర్సు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్ పరంగా ఏ రకంగా ఉంటుంది అని మాట్లాడుకుంటే, మార్వాడి యూనివర్సిటీ 494 కంపెనీలు తీసుకురాగలిగింది 2023లో. సో ఈ నెంబరు ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. వీరు ఎడ్యుకేషన్ పరంగానే కాకుండా ఆ తర్వాత జరిగే ఆపర్చునిటీస్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేస్తుంటారు. ఆ రకంగా మనం చూసుకుంటే పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే పిల్లవాడిని చదువుకునే టైంలోనే ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసే ఒక అవకాశం. ఈ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్, సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో స్టూడెంట్ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి 10,000 నుంచి 1,45,000 వరకు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ 1,45,000 ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పటి వరకు క్యాంపస్లో హయ్యెస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ సంపాదించిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టూడెంట్ పర్ మంత్ సంపాదించింది 1,45,000 అక్షరాల. సో పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలు చూస్తే వీరికి బయటికి వెళ్ళి చదువుకోవటమో లేకపోతే అక్కడ జాబ్ చేయటమో అనే కోరిక మనకి ఇండియా పరంగా చూస్తే మన తెలుగు పిల్లలు ఎక్కువగా బయటకు వెళ్తుంటారు. ఆ అట్మాస్ఫియర్ని అలవాటు చేయడం కోసం మార్వాడి యూనివర్సిటీకి స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాంలో యూరోప్లో దాదాపు ఒక 26 కంట్రీస్తో మనకి టైఅప్ ఉంది. దానివల్ల ఒక సెమిస్టర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పిల్లవాడు యూరోప్కి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. ఈ దీంట్లో స్కాలర్షిప్తో పాటుగా పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుందో దీని నుంచి ఈ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ కానీ స్కాలర్షిప్ నుంచి వచ్చే మనీతో దానికి సరిపోతుంది. సో పేరెంట్కి తన జేబులోంచి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే వాళ్ళ పిల్లవాడిని అబ్రాడ్లో ఒక 6 months చదివించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. అంటే ఇటువంటి అవకాశాలు మనం ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న కుటుంబాల్లోనే చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏ స్థాయిలో ఉన్న పిల్లవాడైనా మార్వాడి యూనివర్సిటీ చదువుకున్న పిల్లవాడికి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్
ఇటువంటి కేటగిరీలో ఉండే పేరెంట్స్కి పిల్లలకి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పొచ్చు. సో మనం చూస్తే ప్లేస్మెంట్ పరంగా బాగుంటుంది, మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా బాగుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 54 కంట్రీస్, అంటే మీ పిల్లవాడి పక్కన 54 కంట్రీస్ పిల్లలు చదువుతుంటారు. సో దీనివల్ల దాంట్లో కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా ఉంటాయి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో బోల్డంత తేడా వస్తుంది, ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనే అవగాహన వస్తుంది, రైట్. అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ స్ట్రెంగ్త్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన తెలుగు పిల్లలు దాదాపుగా 1500 మంది ఉంటారు. అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా చూసినా, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి ప్లేస్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ కనుక ప్లేస్మెంట్ పరంగా చూసినా ఈ రకంగా ఏది చూసుకున్నా మార్వాడి యూనివర్సిటీ డెఫినెట్లీ టాప్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. సో ఎవరైతే పిల్లలు 10+2 అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ వైపు కానీ, అంటే మనం అందిస్తున్న మేజర్ కోర్సెస్ ఏవైతే మన తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారో వాటిలో ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, లేదంటే అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ కావచ్చు, ఫార్మసీ కావచ్చు, లేదంటే లా కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ కావచ్చు, ఫిజియోథెరపీ కావచ్చు, నర్సింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మనకి పీజీ లెవెల్లో, యూజీ లెవెల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా మేము కొత్తగా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది హైలైట్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ లేకపోతే వారికి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అవకాశం ఏంటి అంటే ఇంజనీరింగ్ వైపు వెళ్ళే అవకాశం లేకుండా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం అమెరికాలో మనకి ఎట్లయితే బిఎస్, ఎంఎస్ ఉంటుందో అదే రకమైన కాన్సెప్ట్ని మనం ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ చదివినా, బైపీసీ చదివినా, సిఈసీ చదివినా, హెచ్ఈసీ చదివినా, ఎంఈసీ చదివినా ఏ పిల్లవాడైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలి అనుకుంటే మార్వాడి యూనివర్సిటీ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఇది 4 years ప్రోగ్రామ్, బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్. దాంట్లో మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, ఏఎంఎల్, ఏఐ డేటా ప్లస్ డేటా సైన్స్. ఈ 2 ఆప్షన్స్ దీంట్లో మేము కల్పిస్తున్నాం. సో ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్లో సైన్స్ గ్రూప్ వైపు వెళ్లకుండా మళ్ళీ నేను సాఫ్ట్వేర్ వైపు రావాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి చక్కని అవకాశం మార్వాడి యూనివర్సిటీ కల్పిస్తుంది. సో ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నదే మార్వాడి యూనివర్సిటీ. ప్రస్తుతం అడ్మిషన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయిపోయింది. దాదాపుగా ఒక 250+ పిల్లలు ఆల్రెడీ వాళ్ళ సీట్ని రిజర్వ్ చేసుకున్నారు. మా దగ్గర ఉండే సీట్స్ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉంటాయి. ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లలు కానీ ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది కనుక ఎవరైతే తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో, అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు తప్పకుండా మా లోకల్ బ్రాంచ్ని సంప్రదించినట్టుగా అయితే మీకు పూర్తి వివరాలు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మన ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ ఈ అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మన వెంకీనాయుడు గారు చూస్తున్నారు. వెంకీనాయుడు గారు మన ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్లో బాగా ఫెమిలియర్, తెలిసిన పేరే. సో బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వెంకీనాయుడు గారు చెప్తారు. సో అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఎందుకు అంటే ఎంతో పేరున్న యూనివర్సిటీ యొక్క అడ్మిషన్ ఆఫీస్ మన ఖమ్మంలో స్టార్ట్ అవ్వడం అంటే మన తెలుగు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అలానే పిల్లలకి అందుబాటులోకి రావడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అలానే ఈ యొక్క మెయిన్ ఆప్షన్ని నేను ఇక్కడ మన ఖమ్మం పిల్లలకి, పేరెంట్స్కి నేను అందుబాటులో తెచ్చుకోవడం, నేను లీడ్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇక యూనివర్సిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను పర్సనల్గా యూనివర్సిటీని విజిట్ చేయడం కూడా జరిగిందండి. సో అక్కడ నేను తెలుగు పిల్లలతోని అలానే అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్తోని ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడ పిల్లలు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే అక్కడ సిస్టమ్ అంతా కూడా ప్రాక్టికల్గా ట్రైనింగ్, అంటే రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా, అంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే అసలు యాక్చువల్గా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా చేయాలి. కానీ చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఓన్లీ థియరిటికల్ పార్ట్ చెప్పడం మాత్రమే చేస్తున్నాయి. కానీ మార్వాడి యూనివర్సిటీ దానికి విరుద్ధంగా అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా ఆలోచించేసి పిల్లలు వాళ్ళు ఉద్యోగంలో చేయవలసిన ఏదైతే ప్రాక్టికల్గా లెర్నింగ్ కావాలో అది క్యాంపస్లోనే వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా వర్క్ చేయడం కూడా ఈజీ అయిపోతుంది. సో దాంతోపాటు ఎవరైతే వాళ్ళు ఇన్నోవేటివ్గా ఉన్న పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్టార్టప్ సెల్ కూడా పెట్టారండి. అంటే ఎవరైతే వాళ్ళు ఒకళ్ళ ఓన్గా ప్రొడక్ట్ ఏమైనా తయారు చేయాలి, అప్లికేషన్స్ తయారు చేయాలి, ఇలా సర్వీస్ చేయాలనే విధానంతో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఆర్గనైజేషన్ అంటే మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఒక స్పెషల్ టీమ్ని ఎలకేట్ చేసేసి స్టార్టప్ని స్టార్ట్ చేసేసిందండి. అంటే ఎవరైతే ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తారో వాళ్ళ స్టార్టప్స్ అక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఫండింగ్ కూడా యూనివర్సిటీ ఇస్తుంది. అలానే గుజరాత్ గవర్నమెంట్ కూడా ఫండింగ్ రిలీజ్ చేస్తుందండి. అలానే యూజీసీ నుంచి కూడా ఫండింగ్ రావడం జరుగుతుంది స్టార్టప్స్ కోసం. సో కమింగ్ టు తెలుగు పిల్లలకి చాలామంది పేరెంట్స్కి అంత దూరం ట్రావెల్ చేయడం అనేది ఒక అపోహ ఉందండి.
సో దూరం ట్రావెల్ చేయడం కన్నా కానీ అక్కడ చదువుకునే ఎడ్యుకేషన్ ఎంత క్వాలిటీ ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఎంత దూరం జర్నీ చేసామన్న ఫీలింగ్ అనేది పోతుందండి. అలానే తెలుగు పిల్లలకి కావాల్సిన ఫుడ్, మన తెలుగు వాళ్ళకి సపరేట్గా రైస్ ఇవన్నీ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. అక్కడ మన తెలుగు పిల్లలు ఆల్రెడీ సెకండ్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్లో కూడా ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో కూడా నేను మాట్లాడి దగ్గరుండి చూడటం జరిగింది. సో క్యాంపస్ లైబ్రరీ కానీ, అక్కడ ఏవైతే కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కానీ, అడ్వాన్స్డ్ ల్యాబ్స్ అండి. అడ్వాన్స్డ్ ల్యాబ్స్ అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం ఏవైతే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ i5, i7, i11 లాంటి ప్రాసెస్ యూజ్ చేసే టెక్నాలజీని వాళ్ళు ల్యాబ్స్లో పెట్టారు. అలానే ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, చాలా యూనివర్సిటీస్లో లేని విషయంలో ఇక్కడ సూపర్ కంప్యూటర్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి. అంటే సో టెక్నాలజీకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది మార్వాడి యూనివర్సిటీ అనేది మనం దాన్ని బట్టి కూడా తెలుసుకోవచ్చండి. దానితో పాటు మన తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి కూడా ప్రొఫెసర్స్ కొంతమంది అక్కడ ఉండడం జరిగింది, మన తెలుగు పిల్లలకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవడానికి. అలానే హాస్టల్స్ పరంగా కానీ, లేదు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పరంగా కానీ ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవడం అని మేము దగ్గర చూసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, సో ఈ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఏవైతే జిల్లాలు ఉన్నాయో, మనకి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కావచ్చు, మిగతా మండలాలు, సో దాని యొక్క రీజనల్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు అందుబాటులో ఎప్పుడు మేము అవైలబిలిటీగా ఉంటామని తెలియజేయడం జరిగిందండి.